बंधु माने पवित्र पणा संक्रांति एवं ओडिया नववर्ष उपलक्षे आपण माननकु समस्तंकु मोर हार्दिक शुभेच्छा एवं शुभकामना। बंधु माने जदि आपणकर कुंभ राशि होइथाय तेबे भिडियोटी को शेष पर्यंत आपण निश्चय रूप से देखंतु, कारण एही पवित्र ओडिया नववर्ष ठारू आपणक जीवन रे एक बड़ परिवर्तन हेबा पई जाउअछि। काहींकिना ग्रह मानकर राजा सूर्यदेव एही पणा संक्रांति ठारू आपणकर तृतीय भाव को प्रवेश करिवे एवं आपणकर तृतीय भाव रे उच्चस्थ होइजिवे। पणा संक्रांति सारा वर्ष मध्य एक विरल दिन अटे जेतेबेले सूर्य उच्चस्थ होइथांती। सूर्य से आपणकर सप्तम भावर अधिपति अटंती। एहा व्यतीत बुध मध्य आपणकर द्वितीय भाव रे धन भाव रे प्रवेश करिवे, जीए कि आपणकर पंचम भाव लक्ष्मी स्थानर अधिपति अटंती। तेणु यह स्पष्ट जे एही पणा संक्रांति ठारू आपणकर भाग्य एक विराट परिवर्तन हेबा पई जाउछि। विभिन्न दिगरु आपणक निकटकू धन आसिब, समाज रे आपणकर मान सम्मान बढ़िबो एवं आपणकू कौनसी खुशी खबर मध्य प्राप्ति होई पारे। आपणकर दीर्घ दिन धरी रहिथिबा इच्छा स्वप्न आपणकर वास्तवतारे परिणत हेबो। आपणकर आकांक्षा शेष रे पूरण हेबा पई जाउअछि। निश्चिंत रुहंतु, एही पणा संक्रांति ठारू आपणकर जीवन रे सबुठारू गुरुत्वपूर्ण समय आसिबा पई जाउछि, जहा कि आपणक पई एक बहुत आनंददायक खबर नेई करी आसिबो। तेबे जदि आपणकर कुंभ राशि होइथाय ताहेले बंधु माने आपण भिडियोटी को लाइक करी चैनल टी को सब्सक्राइब करी दियंतु एवं कमेंट बॉक्स रे भक्ति आउ श्रद्धार सहित जय बजरंगबली जय श्रीराम निश्चय रूप से लिखंतु। बंधु माने वर्तमान आपणक कुंडलीर शनि 7.5 द्वितीय पर्याय चली। शनि 7.5 प्रभाव आपण प्रायतः आपणकर दैनंदिन जीवन रे निरंतर समस्या मानसिक चिंता को सह्य करुछंती आउ विभिन्न कष्ट भोगुछंती। एहा व्यतीत शनिंक तुलन रे सूर्यंकर निर्दिष्ट ग्रह स्थान हेतु आपणकर कठिन परिश्रम सत्वे उचित फल आपण पाई पारुनाहंती। आपणकर स्वास्थ्यगत समस्या गुड़िक लागि रहुछि। आर्थिक संकटर आपण सम्मुखीन हेउछंती। ऋण आपण नेइछंती हेले सही ऋण को सुझिबा पई आपण सक्षम होई पारुनाहंती। खर्चर बोझ मध्य आपणक ऊपर बढ़ी जाउछि, जहा फल रे आपण ऋण सुझिबा पई मध्य सक्षम होई पारुनाहंती। आपणकर घर एवं परिवार रे अशांति लागि रहुछि। आपणकर शिक्षागत क्षेत्र रे बाधा मध्य आसुछि। आपणकर समस्त प्रकार प्रयास विलंबरे सम्मुखीन हेउअछि। आपणको एपरि अनुभव हेउछि जेपरि भाग्य आपणको साथ देउनाही। आपण योग्य संतान पाइबारु वंचित हेउछंती। जदि आपण चाकरी किंबा क्यारियर रे असुविधार सम्मुखीन हेउछंती, आपणकर पिलामानंक विषय रे आपण चिंतित अछंती किंबा व्यवसाय एवं वाणिज्य रे आपण क्षतिर सम्मुखीन हेउछंती, आपणकर प्रेम जीवन रे समस्या देखा दउछि, तेबे आपण आश्वस्ति होई जांतु। सूर्य एबे आपणकर तृतीय भाव रे प्रवेश करिवे। तृतीय भाव रे सूर्यंकर गोचर को अत्यंत शुभ बोली विवेचना करा जाय। एहा व्यतीत सूर्य हेउछंती आपणकर सप्तम भावर अधिपति। सूर्यंकर एही गोचर फल रे आपणकर पब्लिक कांटेक्ट बढ़िबो, आपणकर डेली इनकम बढ़िबो, आपणकर फाइनेंशियल ग्रोथ हेबो, आपणकर बैंक बैलेंस मध्य बढ़िबो। एही पणा संक्रांति परे आपण बहुत अधिक छोट मोट जगह को यात्रा करि पारंती। आपणकर कम्युनिकेशन स्किल बहुत भल रहिबो। जेउ माने ट्रैवल एंड टूर रे काम करूछंती, फाइनेंस क्षेत्र रे अछंती, राजनीति क्षेत्र रे अछंती, सरकारी स्तर रे किछि भी कार्य करूछंती, सेमानंकु मध्य शुभ फल प्राप्ति हेबो। एही पवित्र पणा संक्रांति परे आपण किछि ऑनलाइन कार्य गुड़िक आरंभ करि पारंती, किंबा जदि आपण ऑलरेडी किछि भी ऑनलाइन काम करूछंती, आपण डिजिटल मार्केटिंग रो काम करूछंती, तेबे आपणको अत्यंत शुभ फल प्राप्ति हेबो। छोट भाई भौणी मानक सहित आपणकर संपर्क बहुत भल रहिबो। शुक्र से मध्य आपणकर तृतीय भाव रे विराजमान अछंती, तो सूर्य एवं शुक्र आपणकर भाग्य भाव को दृष्टि देवे, जहा फल रे एही पणा संक्रांति परे भाग्य एहा आपणकर चमकी उठिबो। आपण जेउ भी कार्य करिवे ताहा सफलता पाइबो एवं जेकोनसी अटकी रहितिबा कार्य मध्य आपणकर आगकू बढ़िबो। शुक्र से आपणकर नवम भावर अधिपति होइतिबा कारणरू आपण किछि धार्मिक यात्रा गुड़िक मध्य करि पारंती। कौनसी शुभ मांगलिक कार्यर आयोजन करि पारंती। आपणक परिवार रे किछि शुभ एवं मांगलिक कार्य होई पारे। एही पवित्र पणा संक्रांति परे आपण किछि नूतन भूमि संपत्ति
କିମ୍ବା ଯାନବାହନ କ୍ରୟ କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣ ନୂତନ ପ୍ରପର୍ଟି ମଧ୍ୟ କ୍ରୟ କରିପାରନ୍ତି ଏବଂ ପୁରୁଣା ସମ୍ପତ୍ତିରୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ କିଛି ଲାଭ ପାଇପାରନ୍ତି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ବୁଧ ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାବ ଧନର ଭାବକୁ ଗମନ କରୁଛନ୍ତି। ଯେହେତୁ ବୁଧ ହେଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଭାବର ଅଧିପତି ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ସେ ଧନ ଭାବରେ ଗୋଚର କରିବେ ତେବେ ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ବିଭିନ୍ନ ଦିଗରୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଟଙ୍କା ଆସିବ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆୟର ନୂତନ ରାସ୍ତା ଖୋଲିଯିବ ଏବଂ ଆପଣ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଇନକମ୍ ସୋର୍ସ ମଧ୍ୟ ପାଇଯିବେ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କର ସାମାଜିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କ ବାଲାନ୍ସ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ହଠାତ୍ ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଆର୍ଥିକ ଲାଭର ମଧ୍ୟ ସୂଚନା ମିଳୁଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ପାରିବାରିକ ସୁଖ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଯଦି ପୂର୍ବରୁ ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ମତଭେଦ ରହିଥିଲା, ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ରହିଥିଲା, ତେବେ ଏହି ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ଏବେ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଆପଣଙ୍କର ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ସୁଖମୟ ହେବ। ଯଦି ଆପଣ ନିଃସନ୍ତାନ ଅଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ସନ୍ତାନ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବାର ଯୁଗ ବନୁଅଛି। ଆପଣଙ୍କର ଘରକୁ କୁନି ଅତିଥି ଆସିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୁରୁ ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଭାବରେ ମାର୍ଗୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି। ଏହାର ଅର୍ଥ ଆପଣଙ୍କୁ ସନ୍ତାନ ସୁଖ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବାର ଅଧିକ ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି। ଏହି ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପରର ସମୟ ଆପଣଙ୍କର ଗର୍ଭଧାରଣ ପାଇଁ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ସମୟ। ଯେହେତୁ ଗୁରୁ ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଭାବରେ କୃପା ଦୃଷ୍ଟି ପକାଉଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଅନୁକୂଳ ଫଳାଫଳ ପାଇବେ। ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ଆଶା କରିଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ନୂତନ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନରେ ପ୍ରବେଶ ପାଇପାରିବେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପରେ ଯଦି ଆପଣ କିଛି ଏକ୍ଜାମ ଦେଉଛନ୍ତି, ଯଦି ଖାସ୍ କରି ଆପଣ କୌଣସି ପ୍ରକାରର କମ୍ପିଟେଟିଭ୍ ଏକ୍ଜାମ ଦେଉଛନ୍ତି, କିଛି ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ ପରୀକ୍ଷା, ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ପରୀକ୍ଷା, ତେବେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ହୋଇପାରିବେ ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁକୂଳ ଫଳାଫଳ ମିଳିବ। ଆପଣ ଯେକୌଣସି ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ ପରୀକ୍ଷାରେ ମଧ୍ୟ କିମ୍ବା କୌଣସି ସ୍ପୋର୍ଟସରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ସଫଳତା ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଅଧିକ ସୁଖମୟ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯାହା ବି କିଛି ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ ଥିଲା, ଯାହା ବି ସବୁ ମିସ୍ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଥିଲା, ସେହି ସବୁ କିଛି ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବ୍ରେକଅପ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲା ତେବେ ପୁଣି ଥରେ ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ୟାଚଅପ୍ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଅଛି। ଯଦି ଆପଣ ସିଙ୍ଗିଲ୍ ଅଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ନୂତନ ସାଥୀ ମିଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି। ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଦଶମ ଭାବର ଅଧିପତି ମଙ୍ଗଳ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାବରେ ଗୋଚର କରୁଛନ୍ତି, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଦେଖାଦେଉଛି। ଯେଉଁମାନେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଚାକିରିର ଅପେକ୍ଷାରେ ରହିଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ନୂତନ ଚାକିରି ମିଳିବାର ମଧ୍ୟ ଯୁଗ ବନୁଅଛି। ଆପଣଙ୍କର କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ସ୍ଥାନାନ୍ତରର ସମ୍ଭାବନା ଦେଖାଦେଉଛି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ MNC କମ୍ପାନୀରୁ ଚାକିରିର ପ୍ରସ୍ତାବ ମଧ୍ୟ ଆସିପାରେ। ଆପଣଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବିଦେଶ ଯାତ୍ରା କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ମିଳିପାରେ। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଋଣ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକରେ ଫସିକି ରହିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଏହି ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପରେ ଋଣ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଋଣ ଆବଶ୍ୟକ ହୁଏ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ବା ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟ ବାଣିଜ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକ ମୁତାବକ ଅର୍ଥ ମଧ୍ୟ ମିଳିବ। ଯେହେତୁ ପ୍ରଥମ ଭାବର ଅଧିପତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଉଚ୍ଚସ୍ଥ ହୋଇଯିବେ, ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅପାର ବୈବାହିକ ସୁଖ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ଯେକୌଣସି ସମସ୍ୟା ଥିଲା ସେସବୁ ଆପଣଙ୍କର ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଆପଣଙ୍କର ଲାଇଫ୍ ପାର୍ଟନରଙ୍କର ପ୍ରଫେସନାଲ୍ ଏବଂ ପର୍ସନାଲ୍ ଲାଇଫ୍ରେ ଆପଣ ଗ୍ରୋଥ୍ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପାଇବେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ପରିବାରର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଥିବା ଯେକୌଣସି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟାରୁ ମଧ୍ୟ ମୁକ୍ତି କରାଇପାରିବେ। ଗୁରୁ ଆପଣଙ୍କର ଏକାଦଶ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଶୁଭ ଦୃଷ୍ଟି ପକାଇବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଶାରୀରିକ ଭାବରେ ନିଜକୁ ସୁସ୍ଥ ଅନୁଭବ କରିବେ। ସେୟାର ମାର୍କେଟ, ଷ୍ଟକ୍ ମାର୍କେଟ କିମ୍ବା ଟ୍ରେଡିଂ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହଠାତ୍ ଲାଭ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ ରହୁଅଛି। ବ୍ୟବସାୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଦେଖିବା ପାଇଁ ପାଇବେ। ଆପଣ କିଛି ନୂଆ ବିଜନେସ୍ ମଧ୍ୟ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିପାରନ୍ତି। ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ ସମୟ ପରେ ଆପଣ କିଛି ପାର୍ଟନରସିପ୍ ବିଜନେସ୍ ମଧ୍ୟ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିପାରନ୍ତି। ନୂତନ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ଆକର୍ଷିତ କରିପାରିବେ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକ ସମୃଦ୍ଧି ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କିଛି ପ୍ରତିକାର ଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ, ଯେଉଁ ପ୍ରତିକାର ଗୁଡ଼ିକ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ତେବେ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଶନିଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର 108 ଥର ଜପ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆପଣ ହନୁମାନ ଚାଳିଶାର ପାଠ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ କୁକୁରକୁ ରୁଟି ଖାଇବା ପାଇଁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହା କରିବା ଦ୍ୱାରା ନା କେବଳ ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ହେବ,
ବରଂ ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଉନ୍ନତି ଆସିବ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେଉ, ଏହା ହିଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ମୋର ପ୍ରାର୍ଥନା। ଧନ୍ୟବାଦ।